प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी जो अज पौड़ी के रूप में शब्द गायन किया है, ये पौड़ी आशा की वार की 10 नंबर पौड़ी है। इसकी बनतर है, इसका सिरलेख है आशा महला पहला, और एक गुरु नानक पातशाह जी की वार है। आशा की वार गुरु नानक पातशाह जी की, जिस दी वार होंदी है ओदियां पौड़ियां होंदियां ने। 12 पहला पौड़ियां होंदियां सन। सो ये वाली वार गुरु नानक पातशाह जी की है। भुलेखे दे नाल जदों रागी सिंह जी सवेरे कीर्तन शुरू करते हैं तो वह शुरू करते हैं आसा महला चौथा छंत कर चौथा, हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतन राम राजे। एक गुरु रामदास जी की बाणी है, ये आशा की वार का हिस्सा नहीं है। सो सारी दुनिया पता नहीं किस तरह समझती है, मैं नहीं जानता, लेकिन जिहड़े जिन्होंने लोगों ने मेरे नाल सांझ की, वो कहते असी समझिया शायद आशा की वार गुरु रामदास पातशाह की है, जबकि आशा की वार महला पहला वार श्लोका नाल, श्लोक भी महले पहले के लिखे, इसका सिरलेख है। सो आशा की वार गुरु नानक साहब जी की वार है। अगेन जिहदी वार होंदी है ओदियां पौड़ियां होंदियां ने। वारां केवल पौड़ियां होंदियां सन। वारां नूं समझण वास्ते उन्हां दे नाल श्लोक लगाए जांदे ने, और श्लोक लगाण दी टैक्नीक भी गुरु नानक पातशाह जी की है। जदों उन्होंने लिखिया वार श्लोकां नाल, श्लोक भी महले पहले के लिखे। इसदा मतलब वार गुरु नानक साहब दी है, श्लोक गुरु नानक साहब दे ने। अज असी इस टॉपिक नूं समझण वास्ते गुरु नानक साहब दे 10 नंबर पौड़ी नूं गायन किया। वारां विच जदों असी पौड़ियां नूं देखदे हां, पौड़ी च रहाव नहीं होंदा। पौड़ी की जिहड़ी आखिरी 1.5 पंक्ति होंदी है, वो उसका सेंट्रल आइडिया होता है। इसका सेंट्रल आइडिया है जे होवे पूरब लिखिया। जे होवे पूरब लिखिया का मतलब लिटरली मन्निया जाता है पिछले जन्म के पूर्वले मत्थे लिखे भाग जे होण तां। लेकिन जदों असी गुरमत दे कॉन्सैप्ट नूं समझांगे कि मनुख ने आप मेहनत करनी है, जदों मनुख अपने रोग नूं पछाण के रोग नूं दूर करन उत्ते उद्यम करता है, इहनूं पूरब कमाया कहते हैं। जदों वो रोग नूं दूर करन वास्ते उद्यम करता है और गुरमत का पूरा विश्वास है कि मेरे आत्मक रोग मेरा सतगुर दूर कर देगा, उस कॉन्फिडेंस नूं देखदे होया जदों कहंदे ने वो उद्यम करता है, उसका रोग जदों दूर हो जाता है, इहनूं कहंदे ने पूरब कमाया सो आगे आया। मेहनत की एज पर द एडवाइस गिवन बाई सतगुर जी। सतगुर ने जिस तरह का सुनिया बख्शिया उस ते काम किया तां रिजल्ट सामने पॉजिटिव आया। इस नूं विश्वास शरदा कहंदे ने कि जे मैं सतगुर नूं फॉलो करा तां रिजल्ट 100% श्योर पॉजिटिव आएगा। यह गुरमत दी शरदा है, विश्वास है, डाउट नहीं है। सो दिन रात कमाएड़ो सो आयो मत है। जो दिन रात ए इंसान तू सोचता है और अपने ख्याल बनाता है, वो सामने उजागर हो जाते हैं। अगेन पिछले जन्म के कर्मा के मथे भाग की गल नहीं चल रही।
ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿਨਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਜੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਟਰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮੱਥੇ ਭਾਗ। ਬਟ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਜ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਈ ਐਮ ਸਿਕ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੋਗ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਇੰਜ ਇੰਜ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 3 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਸੈਂਸ, ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਧੂੜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੂੜ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੂੜ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਧੂੜ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਸੈਂਸ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਸੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੱਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਭੈੜੇ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਗਵਾਈਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੱਤ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਦੁਰਮਤ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ। ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤੀ, ਵੈਲਿਊਏਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਪਰੀ। ਥੋੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ, ਵੈਲਿਊਏਬਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਲਸ, ਜੈਮਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮੋਤੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਕ ਜਿਊਲਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨਾ ਗੰਠੜੀ ਗੁੰਡਾ में आ जाए। ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਧੂੜ, ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ornaments ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣੀ ਮਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾ। ਇਹ ਮਤ ਤਾਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੋਂ ਕਰ ਦੋ, ਬਚਾ ਲਓ ਬਚਾ ਲਓ ਬਚਾ ਲਓ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਫਰਟ ਐਂਡ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਮਾਈ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਐਫਰਟ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਵਰਜਨਾਸ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਮਤ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਦੁਰਮਤ ਬਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂੰਦਾ ਪਾਓ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਓ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਰਤਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਤ। ਮਤ ਅਵਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੋਏ, ਕਾਂਜੀ ਵਰਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚਾਟਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਾਉ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲ ਸੁਚੱਜੀ ਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਦੁਰਮਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੋ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਨ ਕਾਏ ਰਾਤਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਨ ਕਾਏ ਰਾਤਣਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ, ਅਨਫਰੂਟਫੁਲ, ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਔਰ ਪਾਖੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਔਰ ਲੜੀਆਂ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਫਰੂਟਫੁਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਈਏ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟੀਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੋ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ सफल है। जित सतगुरु का मन मन्ने। मन मन्ने का की मतलब होता है? सतगुरु ते शब्द गुरु है, मन ते तेरा मेरा होता है, मनुखा का होता है मन। इत्थे मन का भाव अर्थ है ऑर्डर। सा सेवा की सफल है जित सतगुर का मन
मीन्स हुक्म, मीन्स ऑर्डर, मन्ने। ਜਾਂ सतगुर का मन मीन्स ऑर्डर, भाव हुक्म मन्निया, ਜਾਂ सतगुर का मन मन्निया ਤਾਂ पाप कसम्मल पन्ने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਗੁਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਤ थोड़ी सेव गवाइया, गवाइया इज रिलेटेड टू मत, मत मीन्स दुर्मत। सत्संगत की धूड़ पड़ी उड़ नेत्री, हमरी दुर्मत मैल गवाए। अच्छा, दुर्मत दी मैल चली जाती है कदों, जदों सच दी संगत दा एसेंस लवो। सो धूड़ पूर्वक माया और मत, मत केड़ी दुर्मत, गवाई दा किस तरह, थोड़ी सेव करके। यह हुण तक सानू प्राप्त होया। हुण असी ये समझ रहे हां गवाणी क्यों है, क्योंकि मैं रियलाइज किया मैं बीमार हाँ। मैं बीमार इस करके कि मेरी मत दुर्मत बन चुकी हुई है। सुमत ते मेरे को है ही नहीं। सुमत ते मैनू इनोसेंस जदों मैं बाल बुद्ध पैदा होया सी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨੋਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੋ ਦੇ ਭਾਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਤੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਰਮਤ ਲੈ ਲਈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੋਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਦਾ और लेट द दुर्मत कम इन कराना शुरू कर दिता। मेरा सुमत दा खजाना सारा जीरो हो गया, मैं उहदा बेनीफिट नहीं ले सकता। इट इज देयर पर फॉग धुंध छा गई है। जदों मैं दुर्मत लई तां की हुंदा है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, सब कुछ कूड़ हो जाता है। मेरा मन राजा है और यदि प्रजा है दे ख्याल, ये इंद्रे ज्ञान इंद्रे, ये रोम रोम। संसार मीन्स ਇਹਦਾ सारा थॉट प्रोसेस सारा कूड़ हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसणहार, इन्हें अपना जिहड़ा मंडप माड़ी बनाया होया, महल माड़ियां अपने दिमाग विच बनाया होया, और जिथे अपना आसन ला के बैठा सब कुछ कूड़ हो गया। कूड़ की निशानी की है, अपसेट। कूड़ की निशानी की है, गल गल ते डिस्टर्ब्ड। कूड़ की निशानी की है, गलती कोई करता है, क्रोध की मुसीबत अपने सिर पा लेता है, किसी की गलती की पनिशमेंट अपने आप को देना शुरू कर देता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। और रोज पढ़ी जा रहा वेख के एडिट करना। वेयर, वैन, प्रैक्टिस वेयर, इन गुरुद्वारा नहीं। गुरुद्वारे तो सानू एक भी सिख चंगा नहीं लगता, प्रबंधक चंगे नहीं लगते, भाई साहब जी चंगे लगते, सेवादार जी चंगे लगते, ग्रंथी जी चंगे नहीं लगते। जदों चंगे नहीं लगते और संगतां भी सानू चंगियां नहीं लगदियां, फिर की रिजल्ट निकलता है? दूजा गुरुद्वारा, रिजल्ट निकलता है। अच्छा, वेख के एडिट करना किथे? सड़क ते कार चलाते दूजियां कारां ना वेखो, उत्थे अख बंद कर लो। साध संगत जी असीं किसी जगह प्रैक्टिस ही नहीं करते पे वेख के एडिट करना। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अंदर पहला असीं सैमीनार करते सी, पेरेंट्स और टीचर्स और प्रोफैसरस नूं भी असीं बुलाना शुरू कर दिता ते असीं उन्हां नूं पुछीए कि भी क्यों मारदे हो बच्चियां नूं। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵੀ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ और उन्होंने पेरेंट्स भी सारे कहते जी बच्चे शैतान है,
ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਗਲਤ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਮੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ ਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੇ ਇੰਜ ਕਾਰ ਚਲਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੱਭਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਐਡਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਈਏ। ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉਸ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਮੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੁਰਮਤ ਕਰਕੇ। ਦੁਰਮਤ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਸੁਮਤ ਆਊਟ ਹੋਈ। ਸੁਮਤ ਮੀਨਸ ਗॉड, ਸੁਮਤ ਮੀਨਸ ਸਤਿਗੁਰ ਐਬਸੈਂਟ। ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਸੱਚ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਯੈਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੋਹ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਟੇਕ ਇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਬੀ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਯੂਰ ਦੁਰਮਤ। ਨਾ ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਣਾਓ, ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਗੁਰਮਤ, ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਫॉर द स्पिरिचुअलिटी।
you're talking about the spiritual world, then you have to gavaiye your durmat, मत गवाई है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਔਗੁਣੀ ਖਿਆਲ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ, ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਪ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਰਾਵਾਨ ਡੁੱਬਣ ਯੋਗ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਨਾ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਜ਼ਡਮ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਾ ਲੱਭੀਏ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਕੂੜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਟਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੋਕੀ ਝੂਠੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੈੜ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣਾ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੂੜੋ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਸੈਪਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੌਗ ਧੁੰਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਨਾਲ ਗਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਏ, ਉਹਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਜੇ ਇੰਝ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਡ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਗੋਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਭੈੜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੋਡ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰ ਇੱਛਾ ਤੋਏ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰੀ ਜਾਣਾ ਜਦ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਰਹਿਸੀਆ ਮੀਨਸ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਾਏ ਕਿ what is the technique, how to live truthful living and how to be balanced in every situation and how not to apply the vices. ਤਰਤਕਾਇਆ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਫਸਲ ਬੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਸੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਦ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੀ
दया जाने जी की ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੂਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਤਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਡਿਸਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਿਆਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਠ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਓਏ ਮਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੂ। ਪਰ ਮਨ ਕਰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਕੇ ਟੁੰਬ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਧ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਲਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਮੋਹ ਭਰਿਆ ਮਿ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖ ਲੇ ਗੁਰ ਪਾਏ ਮਨਾਰਲੀ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਏ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁੰਨ ਔਰ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਨਦੀ ਆਪੇ ਉੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੇਟਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਢਹਿ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਵੀ ਲਿਆ, ਲੇਟ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੰਬਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਜਲੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੰਜਲੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੁਐਂਚ ਮਾਈ ਥਰਸਟ ਬਾਈ ਯੂਅਰ ਨੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭਗਤ ਅਵਸਥਾ। ਭਗਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਦਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਂਗਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਸੁਮਤ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਪੁੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਦਾਨ। ਸੋ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਔਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਵਰਤਾਈਏ। ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਸੋ ਦਿਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪੱਲੀ ਨਿਬੇੜ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਡਿਸਟਰਬਡ, ਯੂ ਆਰ ਅਪਸੈਟ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਊਨਡ, ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰੈਪਡ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਿੱਜੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਦਿਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੂੜ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਅੱਛਾ ਪਾਪ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਵੈਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਟੁਕ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਵਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਰਵਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ MSN ਚੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ MSN ਚੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ। ਲਿਵਲੀਨ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਆਫਿਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਰਕ ਔਨ MSN ਚੈਟ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਿਵਲੀਨ ਟੋਲਡ ਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਈ ਬੌਟ ਦਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫॉर you from Mr. Steve. You kindly talk to Steve. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਟੀਵ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਬਾਓ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। unless you delete, your computer won't work at MSN chat. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਛਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਵ ਯੈਸ ਇਟਸ ਵਰਕਿੰਗ। ਲਿਵਲੀਨ ਸੁਣੋ, ਯੈਸ MSN ਚੈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
सो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਟ ਆਫ ਯੂਰ ਸੌਕਸ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੈਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜੂੜੇ ਔਰ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੱਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰਮਗੜੀਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। सतगुरु नो पुछ के बहरे करे निवास, सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए। सो सच सतगुर दे पल्ले है, सतगुर कोलों असी लै सकते हाँ, पर पाप कड्डे तोए पहला करना पेगा, वरना सतगुर दी गल सानू समझ नहीं आएगी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤਤ ਗਿਆਨ, ਵਿਜ਼ਡਮ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦੈਟ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, सतगुर दा सुनिया, सतगुर दी विजडम, तत् ज्ञान दा मतलब है वो वाला नजरिया मिल जाता है जिहदे नाल अपना अवगुण देखना आ जाता है। यह गुरमत दा ज्ञान है। दुनिया दे पाने ज्ञान की है, चंद तारे किवें बने सी, धरती किवें बनी सी, पामिस्ट्री की होंदी है, ਜ਼ੋਡੀਅਕ साइंस की होंदे ने, मरण तो बाद कित्थे चले जावांगे, स्वर्ग नरक चले जावांगे, किवें भूत प्रेत बन जावांगे, किवें नवे मम्मी पापा लभांगे, किवें किसी होर जून विच पै जांगे, या किवें शनिचर बली है या शुक्र बली है, या केड़ा गुड लक है केड़ा बैड लक है, कबूतर और तोते कोलों किस्मत कढावांगे। ये सारा कुछ दुनिया का ज्ञान है। दुनिया नूं धर्म का ज्ञान समझती है। गुरमत का ज्ञान है वो वाला विजन, वो वाली अख जिहदे नाल तैनूं ये समझ आ जाए कि मेरे अवगुण केड़े हन, मेरी दुर्मत कित्थों कित्थों है। पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए। पौड़ी हुण ओ जिस सोर्स दे कोल ये सच है, सतगुर कोल सच है, दान महिंडा तली खाक जे मिले तो मस्तक लाइए, मैं तैयार हाँ। हुण भांडा साफ है ना, भांडा दान महिंडा तली खाक, मैं दान दा खाक नाल ताल्लुक है, खाक है एसेंस, महिंडा तली मैं लैंदा हाँ, मेरा मन, महिंडा मेरा, तली मीनस इस तरह अपना पाम नूं बनाना, मन दा ओ वाला सुभाव जिहदे विच मन लेना चाहता है। जदों भी किसी नूं क्वेश्चन कोई करता है ना, और जी क्वेश्चन करता है टॉन्टिंग वे नाल, समझ आ जाती है यह सीकर नहीं है। कई क्वेश्चन करते हैं जर्नलिस्ट वांगू, तो भी पता लग जाता है नॉलेज इकट्ठी कर रहा है, सीकर नहीं है। कई क्वेश्चन करते हैं साडी नॉलेज चेक करने वास्ते, साफ पता लग जाता है सीकर नहीं है। सीकर दा जेस्चर, सीकर दी बोली, सीकर दी इंटेंशन सिंसीयर होती है। वो अपनी नॉलेज दी हैंकड़ नाल चेक नहीं करता, ए बनती है तली, जेस्चर, लैण दा भाव, सीखण समझण दी बर्निंग डिजायर, जिग्यासा।
क्यों? क्योंकि जे उन्होंने कोई दसेगा, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे जदों उन्होंने कोई दसेगा तय साहिब की बात जे आखे, कोई कर गल सुनावे और नाम की सो लगे गुरसिखा मन मीठा। जदों उन्होंने कोई दसेगा जे को कहे पिछे पछताए का मतलब रेगरेट नहीं होता, पछताना नहीं होता। पछ दे छछे नूं औंकड़ है। पछ मतलब उसनों फॉलो करेगा। ताए मीन्स तप के। जो इंसान सिंसियर है ना, फॉर एग्जाम्पल तुसी पोला पुल जाना चाहते हो और पोला पुल तुहाडे कोल जीपीएस भी नहीं है, मैप भी नहीं है, पोला पुल तुसी पहुंच गए, जिहड़ी गली जिहड़ा नंबर तुसी लभ रहे हो बार बार तुसी घूमदे हो, बार बार उसी पॉइंट ते आ जांदा, फिर कन्फ्यूजन आंदा हो इत्थे तां पहला भी आया सी गली च पहला भी आया सी, पर वो मकान क्यों नहीं आ रहा। अल्टीमेटली तुहाडी अवस्था ना नम्रता च आ जाएगी। तुसी पता की कहोगे, यार किसी नूं पुछ लैंदे आ, ते जदों वो इंसान दसेगा ना तां तुसी उहनूं ना श्योरली फॉलो करोगे, बिकॉज यू हैव डन योर मन की मत दी सारी एफर्ट्स। हुण तुसी भोले पानी च आ गए, नम्रता च आ गए, क्योंकि तुसी अपने डेस्टिनेशन जाना चाहते हो। साध संगत जी, ये अवस्था बड़ी अच्छी है, किसी नूं पुछ लेना। सतगुरु नूं पुछण वास्ते तली बनानी पैंदी है, उसकी खाक लैनी पैंदी है। जे मिले तां मस्तक लाइए, मस्तक लाइए का मतलब इत्थे लाना नहीं होता, मस्तक लाइए का मतलब होता है अपनी मत नूं फिक्सअप करना। कूड़ा लालच छड्डिए। इस तरह कूड़ा लालच छड्डिया जाता है कदों, जदों अपनी मत दे अंदर सतगुर दी मत पाई जाती है। अपनी मत का भांडा साफ कर लिया, भांडा धोए बैस सूप देवो। कूड़ा लालच छड्डिया होए एक मन अलख ते आई है, जो रब दिसदा नहीं है ना उसनूं दृढ़ करना सीखिया। फल ते वे पाई है, फिर वो वाले फल प्राप्त होंदे ने जिस इंटेंशन वास्ते कीता सी। जे वे ही कार कमाई है, जदों जैसा दसिया है वैसी कार कमाई, जिहड़ी डायरेक्शन दसी सी उस पासे टुर पिया। जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिन्हां दी पाई है, जो इस तरह मेहनत करते ने तां वो सतगुर दी मत दी धूड़ एसेंस प्राप्त करते ने। मत थोड़ी सी गवाई है, ऐसा गवाई जाती है। और साध संगत जी, एक गवाण वास्ते ना एक पॉइंट मैनूं होर याद आ रहा कि जदों तक अपने मन की मत का भांडा साफ ना किया जाए तां तक सतगुर दी मत का समान उहदे विच पैंदा है या नहीं पैंदा है सानू प्राप्त नहीं होता, वो सारा खराब हो जाता है। अनपढ़ तो अनपढ़ इंसान भी दुध लैण जाण वास्ते भांडा धो के ले जाता है, भावें धर्म बारे कुछ ना पता। खेती करन वाला किसान पहला धरती नूं सारा साफ करता है, उहदी गोडी करता है, उहदे चों सारे गलत मलत समान नूं कढदा है। टॉप क्लास इंजीनियर जिसनूं धर्म बारे कुछ नहीं पता है, वो जदों फ्लोर बनाता है, फाउंडेशन बनाता है तो वो चैक करता है कोई होर चीज़ां ना पै जाण, इहदे नाल फ्लोर तिड़क जाते हैं, बाद त्रेड़ां पै जांदियां ने, उहदे चों सारा कूड़ा कढ दिंदे ने। साध संगत जी, एक श्लोक जिसनूं बड़ा मिसअंडरस्टूड किया गया, वो ये क्या गया, जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार। सो लोगों ने बाहरों जिहड़ा बैड एक्शन होया उन्होंने यह कह के माफी मंगनी शुरू कर ली, बई अंदर ते मेरे सच है, पर बाहरों गलती हो गई तो सो वट। लो जी, बाणी चाहे जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार। साध संगत जी, हुण तुसी मैनूं जवाब दिओ, ए ते अंदर जे उहदे सच है और बाहरों बैड एक्शन करी जाता है,
इसनू जे प्रवान करिए तो 50/50 होया ना, 50/50 होया ना। अच्छा, गुरु पातशाह कहते ने जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो ता मैले। मीन्स जे तू 50/50 है, तिनी जन्म जुए हारिया, ये प्रवान है? उच्चा बोलो, नहीं है ना। फिर गुरु साहब ते 100% ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਕਿਵੇਂ? ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੂੜ ਤੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਨਾ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੂੜਾ ਲਾ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਮਾਰਨਾ ਡਾਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ काम क्रोध अहंकार अपना दूर कर। उल्टे बांस बरेली को सत्संग जी ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ 50/50 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭੈੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਨ ਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 100% ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗੋਦੜੀ ਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ ਪੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪਿਓਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਓ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਪੱਟ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ। ਗੁੱਦੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਰਬੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਦੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੋਦੜੀ, ਖਿੰਥਾ, ਚੋਲਾ, ਸੁਮਤ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ। ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਨੇ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਅਲੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਏ, ਭੈ ਪੰਜਨ ਮਿਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਏ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅਲੱਖ, ਅਲੱਖ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲੱਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫੀਅਰਲੈਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੂੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਸਟੇਕਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਨਾਲ ਗਵਾਈਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੀ ਖਰੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਹਰ ਭਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ। ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਥੋੜੀ ਸੇਵ मीन्स कीमती सेव, थोड़ी सेव मीन्स सतगुर की सेव, सतगुर की सेव मीन्स जो सतगुर कहता है। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ
ਮੈਂ ਸੰਕੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਲਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਂਗ, ਪੋਰਟ ਕਲੈਂਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੋਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਛੰਦ ਕਰ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਮਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਦੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਮੀਨਸ he is eligible to use the word in his ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਪਦ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਆਵਰ ਸਿਕਨੈਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਅਰਦਾਸ or how to ask Guruji to please diagnose my what is my drawback and which line I should go. And unless I am diagnosed properly, I cannot move on the right path. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? Dr. Tarlochan Kaur. ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਬੋਲਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਕੌੜਾ, ਰਾਈਟ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਉਤਾਰ। ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਕੌੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਬਲੈਂਕ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤ ਪਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ BP ਹਾਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਨਲੈਸ ਯੂਰ ਹਸਬੈਂਡ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਕਲੀਨਿਕ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਸੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾ ਲਈ। ਸੋ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲੌਬੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਜ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਸੁਣ ਲੇਗਾ। That means still she is not talking about herself, है ना। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ। ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਸ। ਗ੍ਰੇਸ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ मेरा पेट खराब है, लूज मोशन है, डायरिया है, ये है वो है। डॉक्टर पूछता है की खादा सी। हुण डॉक्टर की किरपा दृष्टि शुरू होने लगी है। वो कहता है मैं समोसे खादे सी, गोलगप्पे खादे सी, ये खादा सी, भटूरे छोले खादे सी, ये सब कुछ खादा सी। हुण डॉक्टर डायग्नोज करेगा, डायग्नोज किया तो डॉक्टर कहेगा तुहानू ए चीज़ां बिल्कुल नहीं खानियां, ए मैं तुहानू दवाई दे रहा, दवाइयां खानी है, राइट। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮੋਡ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੀ ਡੋਨਟ ਗੋ, ਵੀ ਜਸਟ ਕਮ ਹੇਅਰ, 5-10 ਡਾਲੇ ਰੱਖੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਸਰਸੀ ਕਾਲ ਫਿਨਿਸ਼। ਵੀ ਸ਼ੋ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰਸ ਕਲੀਨਿਕ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। That's why our parents have been telling us from childhood that they also were, that means they are not very, they themselves not very versed. They didn't know very well, they had no knowledge, so they did not tell us all these things. So they just say, जाओ दे मत्था टेको, रोटी खाओ, आपे सारा ठीक हो जाए। आपे नहीं ठीक होता। Exactly when I'm talking, you know, I'm talking about practical way. ताई आज दा टॉपिक है सी मत थोड़ी सेव करना पेगा ਤਾਂ ਗਵਾਈਆ ਹੋਏਗੀ, ਕਰੈਕਟ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਮ ਯੂ ਆਰ ਬੈਕਵਰਡ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਟੂਡੇਜ਼ ਏਜ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕੜ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੀ ਯੋਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਨਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ,
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਥੱਲੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਆਪਣਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਛੋੜ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਵਗੁਣਾ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ।